तापत्रय में तीन प्रकार के ताप जो हमें जला रहे हैं, इन ताप में से मुक्त होने के लिए एक ही साधन है, भगवद नाम स्मरण। आप प्रभु का ध्यान धरो। ऐसा नहीं कह रहा मैं केवल कृष्ण का ही ध्यान करो। आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, चाहे राम श्याम कोई भी भगवान को, आप प्रभु का ध्यान करो। जो भगवान का ध्यान करता है वो निरंतर सुख में रहता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब हनुमान जी महाराज को प्रश्न किया, हनुमान बताओ तो सही, संसार में सुख का वक्त कौन सा है, इस संसार में दुख का वक्त कौन सा है? तो हनुमान जी ने कहा, इस संसार में जब तक ये जीव भगवान का नाम ले रही है उतना वक्त सुख है, जब तक भगवान को भूल जाती है वो वक्त दुख का रहता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमीरन भजन न हो। जब तक हमारा भजन नहीं हो रहा भगवान का, तब तक हमारा इस समय दुख का है। शोक वाटिका में रहते हुए भी मां जगदम्बा अशोक थे। क्यों? क्योंकि निरंतर राम में लीन थे वो। ऐसी जहां सदैव शोक था, लेकिन एक मां के आने के बाद वो अशोक हो गया। ऐसी अशोक वाटिका में हम, जिसने प्रभु राम का संदेश मां को दिया और मां का संदेश प्रभु राम को दिया। दूत भी कैसा, समग्र विश्व में ऐसा दूत नहीं देखा। क्योंकि संसार का दूत ऐसा होता है कि मैं जब अपना काम कर दूं तो मेरा भी कुछ हो जाए। एक केवल हनुमान जी ऐसे थे, मेरा कुछ हो या ना हो, बस आपका हो जाए भगवान, आपका हो जाए। ऐसी जिसकी भावना थी जो हनुमान जी महाराज यहां पर आए थे मां को देखने के लिए। मां को ले जाने की भी ताकत थी, लेकिन मेरे प्रभु का आदेश नहीं है, मेरे मालिक की आज्ञा नहीं है, वरना लंका समेत हनुमान जी उठाकर ले जा सकते थे। मेरे प्रभु का महात्म्य कम न हो जाए, इसलिए केवल मां को संदेश देकर, मां का संदेश लेकर जो भगवान हनुमान जी महाराज यहां से गए, इसलिए तो हम वही लंका में आए हैं। वैसे तो लंका में नहीं, हम श्रीलंका में आए हैं। लंका तो तब थी जब तक मां जानकी यहां पर नहीं आई थी। जब जानकी के यहां पर पांव पड़े तो ये लंका में से श्रीलंका हो गई। ऐसी श्रीलंका में हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, ये दूसरी बार। हाँ, 2018 में आए थे। हाँ, यही थे हम, बस फर्क इतना था। अब जब हम यहां बैठकर गाना गा रहे, भगवान की कथा कर रहे, भजन कर रहे,
उस वक्त पे यहां पर भोजन था, पास के कमरे में हमारा भजन था। बस कुछ ऐसा हुआ कि जो इस प्रकृति की गोद में थोड़ा बाधक था वो हम नजदीक आ गए। तो वैसे किसी को जल तो नहीं, घर तो नहीं जाना है ना, पूछना अच्छा रहता है किसी को कहीं जाना होता है। मैंने कई बार श्रीलंका की कथा को याद किया है कि जब गुजरात में कहीं और कथा चलती है और 5-6 घंटे का सत्र हो जाता है, तब मैंने हर बार श्रीलंका की कथा को याद किया है कि एक ही ऐसा सत्र हुआ श्रीलंका में जो 7.5 घंटे का सत्र हुआ था। इसी कथा पंडाल में 7.5 घंटे तक हम यहाँ पर कथा करते रहे। केवल मैं कथा नहीं करता रहा, सब लोग यहाँ पर बैठे रहे थे, इसलिए कथा हुई थी। तो आइए वही श्रीलंका में अशोक वाटिका में बैठकर 5 दिनों तक जिस हनुमान जी महाराज का ऐसे गुण, ऐसी कथाएं गानी है जो हमारे जीवन में हमको कहीं ना कहीं मोड़ पे काम आ जाए। भागवत कथा या तो कुछ भी प्रवचन रहता तो दामोदर स्तोत्र के पाठ के बाद कथा का प्रारंभ होता है, आप सब लोग जानते हैं बड़े। तो आइए आज की हनुमान जी की 5 दिनों की कथा का मंगल गान करें, उनसे पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ करें। मूल राग में ही गाएंगे। सब लोग मेरे साथ बड़े भाव से गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, वीर रघुवीर शिवर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भजन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन पर बाहु, लील्यो ताहि मधुर फल जाना।
समारो यहाँ पे तीनों लोग हारे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जग नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीधी साखी बोलीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज राज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान भगवान की जय, सरस्वती माँ मात की जय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ભગવાન ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે શ્રીલંકા અશોક વાટિકાની આ દિવ્ય ધરામાં સ્વાંતઃ સુખાય માટે થઈને જય ગાત્રાડ ભોજનાલય એન્ડ કેટર્સ દ્વારા આયોજિત 5 દિવસીય શ્રી હનુમત ચરિત્ર કથા અને આ કથાના પહેલા દિવસના મંગલ પ્રારંભમાં ઉપસ્થિત રહેલા આપ સૌ વડીલ માત પિતાઓ, સૌ સ્નેહી સ્વજનો, જેમની પાસે અમે વિદ્યા અભ્યાસ કરીને આપ સૌ સુધી ભાગવતજીના એ શ્લોકોનો મર્મ પહોંચાડી રહ્યા, અમને જેમાંથી મળી રહ્યું છે અમારું જનરેટર એટલે અમારા ગુરુજી ડૉક્ટર અમૃતલાલ ભોગાયતાજી, ચલાળા ગાયત્રી પરિવાર અમારે રતિદાદા, કલાના ઉપાસક ભાઈ જયદેવભાઈ, તેમજ રાધે રાધે ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલ મીડિયાના માધ્યમથી આ 5 દિવસ જ્ઞાન સત્રના સૌ સાક્ષી લોકોનું આ દિવ્ય કથાના મનરોથી રવિ અને રાજ આ બંને ભાઈઓની જોડ જેમણે આ અશોક વાટિકામાં આટલું સરસ આયોજન કર્યું, આ યજમાન પરિવાર, મનોરથી પરિવાર, આયોજક પરિવાર આજના દિવસે તમારા બધાયનું હાર્દિક સ્વાગત અભિવાદન કરે છે. આપ સૌને મનોરથી પરિવારના વ્યાસપીઠ તરફથી જાજા કરીને બધાઈને
જય સિયારામ, જય શ્રી રામ. જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. કેમ છો? આ રવિ ને રાત દ્વારા તમારી અગવડતામાં એક ભાગવત અને એક હનુમાન ચરિત્ર અને ક્યારેક ક્યારેક માની કૃપા થાય ત્યારે દેવ ભાગવત વર્ષમાં એકાદ વખત ગવાઈ જાય છે. તો થોડી વાર કલાવતીમાં જાય. મેં કીધું પેલી જ ભેરવી પડશે સુધી. પેલા તો મને એ કહો કે કથાનો ટાઈમ શું છે કાલથી આપણો? આજનો તો બરાબર છે. કાલે 6 વાગે સાંજે ફરીને આવી જાઓ ને. 6 વાગે, 6 થી 9 કથા કરીશું. 9 વાગે જમી લેજો ને 10 વાગે હોઈ જાજો. ગુરુજી બરાબર છે ને? તમારે કઈ એમાં હસ્તાક્ષેપ કરવા હોય તો કઈ છૂટ છે? અહીંયા બધી, અહીંયા તો બધું જ છૂટ છે. આમ જુઓ, અહીંયા કેટલી સરસ મજાની બધી વ્યવસ્થા છે. નહીં તો વિદેશમાં હાળું આવું બધું થવું બહુ અઘરું છે. પણ છતાંય બને એટલા પ્રયત્નોથી સારું કર્યું છે. એને આમ જો આમ શણગારીને આપણને થાય જ કે ના, ખરેખર આપણે કંઈક એવી જગ્યાએ બેઠા છીએ. તો સવારમાં આ લોકો દિવસે ફરવા જાય છે, પછી થાકી નાઈને હુઈ જાય. પાકું છે ને? નહીં તો હું સવારમાં 9 થી 12 ની કથા કઈ પછી ફરવા મોકલ્યો. સવાર કેટલા વાગે ફરવા જવાના? 8 વાગે? 7:30? વાહ, 7:30. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ના ના, પણ અહીંયા જઈ આવજો છો. એમાં ખાસ કરીને રાવણની ગુફા તો જોઈ આવજો. ઈ જોવા જેવી છે આખા લંકામાં. ખાસ જાજો. આવીને પછી કેજો કેવી મજા આવી ત્યાં. આપણને થાય કે રાવણ ગુરુજી અહીંયા આવી ગુફામાં રહેતો હતો. છે સ્ફટિક મણિના મહેલ પણ વસનાર સૌ વિકરાળ છે. હોનાની થાળીઓમાં રસોઈ પીરસાતી હતી, પણ પશુઓને કાપી કાપીને પીરસાતા હતા. આ એ શ્રીલંકા છે કે જ્યાં આપણી થાળીમાં લસણ ને ડુંગળી નહીં આવે. હા, આપણે, હું બપોરે પૂછતો હતો આને રાજને, મેં કીધું લા તું રાજ જ ને? આમાં એ એક બહુ હાળું અટવાણો થાય છે કે મેં કીધું અહીંયા બપોરે આટલી બધી સોડમ આવતી હતી, એટલે મેં પૂછ્યું કે આપણી રસોઈ બને છે? તો કે ના ના. મેં કીધું આપણી રસોઈમાં કઈ લસણ ડુંગળી? એ કે આવશે જ નહીં કોઈ દી. મેં કીધું તારો ભાઈ મોટો આભાર કે તે આ શ્રોતાઓને તામસ પ્રકારના, એક તો આ તામસી હતી જાય, લંકા તામસી જ હતી. અને એમાં તે સારું કર્યું કે તે આ ડુંગળી ને લસણ આ લોકોને મુકાવ્યા અહીંયા. પણ અમુક અમુક તો બહાર જઈને ખાઈ આવશે. જેને ટેવ હોય ને. પણ આપ સૌ જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને આપણે રૂમ તો કેટલી ઘડી રાત્રે જ્યારે હુવા જઈએ ત્યારે જ ને. બાકી તમે દિવસે 2 વાગે 3 વાગે ફરીને આવશો, આવીને ફરી પાછા સ્નાન કરીને 5 વાગે તમે કથા મંડપમાં આવશો, અને 5 થી 8 કે 6 થી 9 તમે જે કહેશો એ કરીશું કથા, ચિંતા નથી. કેટલા વાગે કરી બોલો? 6 વાગે? 6 થી 8:30 કથા કરીશું આપણે, હે ને? 8:30 કે 9 વાગે પૂરી થશે. જમી લેજો. જય સિયારામ. કાલે જે તારો કાર્યક્રમ છે, તો કાલની કથા તો 4 થી 7 કરવી પડશે. ના, તમે ન આવો 4 વાગે, મને ખબર હોય ને, તમે ફરીને ના આવી શકો. એના એ તમારે ભાગદોડ જેવું થાય કે હાલો 4 વાગે કથા કરવાની વ્યૂ જાઓ ને તમે આવો ને તોય મારે અહીંયા આવવું. એ કોણે કીધું? એટલે કાલે જો કાર્યક્રમ રાતનો જયદેવનો હોય તો આપણે 5 થી 7:30 કથા કરીશું.
7:30 થી 8:30 1 કલાક જમીશું. 1 કલાક તો જમી રહ્યો તો વાંધો 1 કલાકે જમી રહ્યો તમે 1 કલાક જમશો તો 8:30 જમીન 9 વાગે વળી પાછા આપણે અહીંયા કાર્યક્રમ માટે થઈને ગોઠવાઈ જશું બધા. અહીંયા આવ્યા છીએ, યાદ રાખજો વાલા ભક્તજનો, આપણું જીવન ધન્ય થયું છે કે આપણને આટલા પવિત્ર સ્થાનમાં પરમાત્માની પ્રકૃતિની ગોદમાં મળ્યું છે. શું ભગવાને અહીંયા પ્રકૃતિ બનાવી છે, રાજી રાજી થઈ જવાય. અને અહીંયા તમે જુઓ, ઘરે તમારે એસી પંખો આ બે હોય ને તો એમ થાય કે નથી હાલ મજા આવતી. અહીંયા એસી નહીં પંખો નહીં તોય સુઈ જાય, કારણ પ્રકૃતિ તમને સુવાડી રહી છે અહીંયા. એટલા માટે ઘરે તમે તમારી જાતે સુવાના પ્રયત્ન કરો છો, એટલા માટે અહીંયા સ્વયં પ્રકૃતિ તમને ઠંડક આપી રહી છે. એટલે આટલો સરસ આપણને અવસર મળ્યો છે, એ પણ પ્રભુની કૃપા થઈ આપણા ઉપર. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, અતિ હરિ કૃપા લોકો કહેતા હોય છે કે અમારે તો ભગવાનની બહુ કૃપા થઈ, દીકરાનું હક પણ થઈ ગયું, દીકરીને સારું ઘર મળી ગયું, મકાન મોટું થઈ ગયું. વાલા ભક્તજનો યાદ રાખજો, દીકરાનું હક પણ થઈ જાય, દીકરીને સારો ઘરવાળો મળી જાય, મોટી ફેક્ટરી થઈ જાય, આ ભગવાનની કૃપા નથી, એ તમારું પ્રારબ્ધ હતું. પણ તમને આવી કથામાં બેસવા મળે તો સમજો પ્રભુએ મારા પર કૃપા કરી છે. આજે રામચરિત માનસ કહે છે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાઉં દેહી એહી માર્ગ સોઈ, પાઉં દેહી એહી માર્ગ સોઈ. તમે આટલા લોકો ગુજરાતમાંથી અહીંયા કથા સાંભળવા માટે આવ્યા. આ કથાની જાહેરાત દર અઠવાડિયે એકવાર થતી હતી. દર અઠવાડિયે એકવાર ટીવીના માધ્યમથી કથાની જાહેરાત થતી હતી કે શ્રીલંકામાં કથા છે, શ્રીલંકામાં કથા છે, જેને આવવું એને છૂટશે, હહોના ખર્ચે આવવાનું છે, જેને આવવું એ છૂટશે. તોય તમે આટલા આવ્યા કેમ? કારણ આમંત્રણ તો બધાને મળ્યું હતું, પણ આવી એટલા શેકા જેના ઉપર પ્રભુએ કૃપા કરી, જેને ઠાકોરજી પોતે હાથ પકડીને લઈ આવ્યા, તું મારી કથામાં શ્રીલંકામાં આવી જા. અને મને તો એવું લાગે છે કે જ્યારે જ્યારે આવા તીર્થોમાં જઈએ ને ત્યારે ત્યારે પોતાની જાતને એવો અનુભવ કરાવો કે કદાચ માં જાનકી અહીંયા અશોક વાટિકામાં હશે, પ્રભુ રામ અહીંયા આવ્યા છે, અને એ રામ અને હનુમાનજી બધા અહીંયા આવ્યા છે, ત્યારે કદાચ આપણે એની સાથેના સેનાના કોઈ સૈનિક બનીને નહીં આવ્યા હોઈએ, વાંદરા બનીને નહીં આવ્યા હોઈએ, પણ પ્રભુ રામ આવ્યા હશે. એવા સમય કદાચ આ પ્રકૃતિમાં કોઈ આપણે એક વૃક્ષનું એક પાંદડું હશું, ક્યાંક કોઈ કીડી મકોડા બનીને આવ્યા હશું, અને પ્રભુ રામ જ્યારે અહીંયા પધાર્યા અને એના પગથી જ્યારે આ ધરતી પવિત્ર થઈ અને આપણો જન્મ સુધરી ગયો છે, એટલે ભગવાને માણસ બનાવ્યા તઈ પણ આમાં બોલાવ્યા છે. આપણને એટલા માટે અહીંયા બોલાવ્યા છે કે જ્યારે આપણે એ સમયે આપણે આજુબાજુમાં ક્યાંક હશું, અહીંયા તો જીવનનો આપણો આ સૌથી મોટો આ લાભ છે કે ભગવાને આપણને પોતાની કથામાં બેસાડ્યા છે. ભાગ્યો દયેન બહુજન્મ સમરજિતેન. ભાગવત મહાપુરાણ એમ લખે છે કે આ સંસારમાં ક્યાંય પણ તમને સત્સંગ સાંભળવા મળી જાય એક ક્ષણનો પણ, તો પણ સમજવું
કે મારા કેટલાય જન્મના પુણ્ય હશે એટલે મને સત્સંગ મળ્યો છે. જીવનના બે પાસાઓનું બહુ મહત્વ છે, એક આદિ અને એક અંત. આપણો પ્રારંભ ક્યાં થયો એની પણ એક મહત્તા છે, આપણો અંત ક્યાં થયો એની પણ મહત્તા છે. આદિ અને અંતના આ બેની વચ્ચે શ્રેય અને પ્રેય બધું જ આવી ગયું. આ બેની વચ્ચે જ બધું પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો આજે આપણે શ્રીલંકામાં આવીને બેઠા છે. શ્રી એટલે દૈવી સંપત્તિ, જેનાથી માણસ પોતાનું કલ્યાણ કરે છે. દેવી સંપત્તિ હોય તો તમે તમારા હાથથી એક રૂપિયો કોકને દાન આપી શકો. તમારી પાસે જ્યારે દેવી સંપત્તિ ન આવે ત્યારે તમે દાન પુણ્ય ન કરી શકો. સત્કર્મ તમારું દેવી સંપત્તિ દ્વારા જ થાય છે. તમારા ઘરમાં કરોડો રૂપિયા પડ્યા છે, પણ એમાંથી જો 5 રૂપિયા કોઈના માટે સારા કામમાં વપરાય તો સમજવું આ 5 રૂપિયા મારા દેવી સંપત્તિ હતી, એ વપરાઈ ગઈ છે, બાકી ભલે પડ્યા છે. સારી સંપત્તિ તમારી સારા કામમાં આવે છે. અનિતિનું ઘરમાં આવે તો દવાખાનામાં જાય, કોર્ટ કચેરીમાં જાય, બીજી ત્રીજી જગ્યાએ જાય, વ્યભિચારમાં જાય, જુગારમાં જાય, તો સમજવું આ અનિતિનો પૈસો ગયો. અને આવી સતકથામાં આવીને તમે બેસો ને 2 રૂપિયાનું દાન દેવાઈ જાય તો સમજવું આ પૈસો મારો દેવી સંપત દાનો ગયો છે, જેનાથી મારું કલ્યાણ થવાનું છે. કલ્યાણ તમારું શ્રી દેવી જ કરી શકે, દેવી સંપદા જ કરી શકે. શ્રી એટલે દેવી સંપત્તિ એટલે ખાલી પૈસો જ વધે એવું નહીં, જ્યાં પ્રકૃતિની પણ શોભા વધે. અહીંયા પ્રકૃતિ કેટલી સરસ છે. આ તો અત્યારે અંધકાર થયો, આપણે તો થોડુંક દિવસ હોય ને ત્યાં જ કથા ચાલુ કરી દેવી છે. એટલે તમને અનુભવ થાય કે ઓહો આપણે પ્રકૃતિની ગોદમાં બેઠા છીએ. તો જેનાથી પ્રકૃતિની શોભા વધે છે એ દેવી સંપદા છે. દેવી સંપત્તિ તમને મુક્ત બનાવે અને આસુરી સંપત્તિ તમને બંધનમાં નાખે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યા છે, દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય નિબંધાયાસુરી મતા મા શુચઃ સંપદમ દેવીમ અભિજાતોસી પાંડવ. દેવી સંપત્તિ મુક્તિ માટે, કારણ કે સત્કર્મ કરે મુક્ત બને. જેણે જેણે સત્કર્મ કર્યા છે માણસને મુક્તિનો અનુભવ થયો છે. અને મુક્તિની વાત આવે તો મારે હંમેશા તમને યાદ કરાવવું પડે છે કે મુક્તિ એટલે મર્યા પછી મળે એની વાત તો હું કરતો જ નથી, કારણ કે મળ્યા પછી મળે એની હજી કોઈ કાંઈ પ્રમાણ આપ્યું જ નથી. કોઈ મળ્યા પછી આવી મજા આવી, પણ જીવતા તમને જે જગ્યાએ તમને આનંદ મળી જાય, સમજવું આ મારા માટે મુક્તિનો સમય હતો. ગમે તે સ્થિતિમાં પણ તમને આનંદ મળે એ તમારી મુક્તિનો સ્થિતિ છે. ભૂખ્યા ને તરસા બેસીને પણ પ્રભુની કથા મળે ને ત્યારે તમને આમ રોમાંચ થઈ જાય, શરીરમાં પુલકિત થઈ જાવ, ત્યારે સમજવું આ શરીર મારું સમય મુક્તિનો હાલી રહ્યો છે, જે મને પુલકિત કરી રહ્યો છે, જે મને આનંદ આપી રહ્યો છે. આનંદનો સમય એ જ મુક્તિ છે. મુક્તિની વ્યાખ્યા શું, એનું ડેફિનેશન શું, શું વાત? આપણી માનસિક વૃત્તિમાં મુક્તિ એટલે મર્યા પછી આપણે પાછું આવવું ન પડે, આને મુક્તિ કહીએ છીએ. આપણે સ્વર્ગમાં જઈએ એને મુક્તિ કહીએ છીએ. સ્વર્ગમાં જઈ મુક્તિ નથી. સ્વર્ગમાં એ 10 સ્ટાર હોટલ છે ખાલી. અહીંયા 3 સ્ટાર 4 સ્ટાર 5 સ્ટાર 7 સ્ટાર, આપણે આ ધરતી પર 7 સ્ટાર સુધી આપણે જે સાંભળ્યું છે કે 7 સ્ટાર હોટલ છે. સ્વર્ગ 10 સ્ટાર હોટલ છે કે જ્યાં બધી સગવડતાઓ મળે.
પણ હોટલનો નિયમ હોય, જ્યાં સુધી પૈસા હોય ત્યાં સુધી તમને રહેવા દે. પૈસા ભરો એટલા જ દિવસ તમને રોકાવા દે. પૈસા થઈ રહે એટલે શું કે નીકળો. અહીંયા તમને 10 તારીખે કહી જ દે યુ કેન ગો નાવ, નીકળો.